तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में तुम +3 5 सेमिस्टर पे अच्छा गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे आज तुम जो अच्छी कोर 11 कोर 11 कौन ना कोर 11 यूनिट 3 आम जो कुआ और भूखा अच्छी तो तार जो भूखा विषय में संपूर्ण भाव में तार लंग भिडियो देखा है। तो पे आज भिडियो तुम भूखा सम्बन्ध जी सब विषय वस्तु गुड़िक अच्छी अरे भकिला है तो कौन कहे भूखा हिंदी में तो सही नाटक जो कि मंगोलचरण विषय लिखिं तो आम टिकिनिखी कर जाना और यही नाटक केमी कौन क्वेश्चन आसूँ आम केमी प्रिपेयर करवा आम केमी पढ़ेले आम शीघ्र मन रबुकिछ तुमको कहीदेवी ये भूखा नाटक होची नाटक परिचय विषय प्रथम तो जाना है। भूखा नाटक गोटे चलचित्र रूपांतरित होती 1984 से स्पेन ठारे कौन ना क्या चलचित्र महोत्सव स्वतंत्र गोटे जूरी पुरस्कार लाभ करता देखो कौन चलचित्र ना से भूखा नाटक चलचित्र सेटा गोटे फिल्म भी देखा देन कलिकतार प्रकाशित जुग भारती पत्रिका प्रथम लेखा कौन ना जो कविता गधुरी और सप्तम श्रेणी अध्ययन काल प्रथम कविता संकलन प्रकाशित होता 7 क्लास से कविता लेखा आरंभ हो जाता है माने भावतु से केते पिला दिन से कौन से लेखा लेखी प्रति आग्रही था। निर्मला पाढ़ी भूकार प्रकाशन दायित्व नहीं किए ना निर्मला पाढ़ी जो भूका को प्रकाश कर करते यही नाटक प्रथम 21 नवेम्बर 1983 ना 83 मसीह राउरकेला सी बीच सेंटर रे अभिनीत होता कौटी सी बीच पाखे है माने समुद्रकूल पाखे जो यही नाटक जो केत आरंभ होता ना 21 नवेम्बर 1983 मन रखो नाटक आरंभ होता है जे तुम भूखार अर्थ तुम कौन बुझुच एटा तुम कथा वस्तु गुड़ा पड़े आस है भूखार अर्थ हूँ भकिला जो हिंदी में कहते हैं भूखा तो साधारण गरीब मनीषटे दिन राति जिते मूल्य मजूरी लगिले भी तार पेट पूरे ना से खाइबा पाई नहीं अत्यधिक परिश्रम कर विभिन्न रोग आक्रांत होता है तो निहाती भाव में अत्यधिक परिश्रम जेहेतु करुच्ची तो एपरिक शेष मृत्युर चिर सहचर हुए मरिया तार डर टिके भी न थाए तो यही सुजोग तुम साहुकार शोषण कषण बढ़ी चले से दिन मजूरिया हो राति दिन खटी खटी मुंड सार तुंडे मारे अथच निज दुख कहार को जनाए ना किए बा बुझीब तार दुख तो यार भर साहुकार तार बोटी आदाय कर चले किए नुआ गोटे चरित्र देख साहुकार एठार कौन गोटे भिलियन कैरेक्टर करते से कौन सी बोटी आदाय करते जो जो दिन दरिद्र मान ठार आउ जी से विरुद्ध प्रतिवाद करता से निश्चित हो जाता कौन ताको से गायब हो जाता है तार किसी खोज खबर किसी मिलू नाला तो जमी तुम चलचित्र गुड़िक देखी जमी भिलियन गुड़िक था है बोटी आदाय करते से भाव में एठार अच्छी समाजर यहीपरि एक चित्र प्रदान कराई भूखा नाटक यही कहानी केन्द्रबिंदु हूँ बोजनिया जनजाति है तो एथिरे सेमानकर संघर्षपूर्ण जीवन अश्रुर कहानी वर्णित होइछि। नाटक जो ग्राम जन्म करते तार नाम कौन पितापाली ग्राम देखी जे नाटक किंतु ताकू कौन कह खाली पाली पिताड़ा पिताड़ा काटिके खाली पाली भाव में ग्रहण कराई मोर कथा को पूरा रियल भाव में रचना किंतु पाली बोली गोटे गाँव शेष मुंडे केतोटी झोपुड़ी घर थाए सी सेठारे बोजनिया जनजातिर लोक केते देखो गोटे गाँव तो केते गुटे घर थाए से जो गाँव पूरा मुंडरे जो घर गुड़िक अच्छी से घर कथा एटार वर्णना कराई समाज से खटिकिया मूलिया श्रेणी एक अवहेलित गोष्ठी थिले दरिद्र असह्य ताड़न से सर्वदा उत्पीड़ित होते तो बचिया संग्राम करने को जाई से विभिन्न पर्वपर्वाणी विवाह व्रत आदि उत्सव मानक बाजा बजे निजर गुजराण मेटाती मन खुशी करने से मद पियंती ढोल मोहरी इत्यादि बजाती सत जेपरी मद ढोल और मोहरी ही सेमानकर जीवन भकिला पेटरे मद टिके पाई से बंची था प्रतिबदल अन्य आनंद बाटी था देखो जो चाउर पनीपरिया इत्यादि अनेक खर्च हुए तेणुक कौन से मद पीकी ही गुजारा करते तो यही भाई एक चरित्र थे चरित्र अएठा से बोजनिया जनजाति मानकर मुखिया मोहरी बजाइबा तार काम किए एटा गोटे नुआ चरित्र मन देख अईठा है अईठा किए ना से गोटे बोजनिया जनजातिर मुखिया थिले से कौन मोहरी बजाते और समस्त पाखे से केवल कौन मोहरिया भाव में परिचित समस्त जानते केवल मोहरिया ही बजाई ना तो मोहरी बजाई बेले तार शौक कहले न सरे स्त्री ना तार पाखे 17-18 वर्षर एक भौणी कस्तूरी आउ 7-8 वर्षर झील फूल केवल रोता किए कस्तूरी आउ 7-8 वर्षर झील
କିଏ ଫୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କସ୍ତୁରୀ 2 ଜଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଇଠାର ପରିବାର କହିଲେ ଏତିକି, ଯେତେ କାମ ଦାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ ସେ ତାର ପରିବାରକୁ ମୁଠେ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ କନା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସିଏ କ'ଣ ନା ମୋହରି ବଜେଇକି ଯେତିକି ବି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେତିକି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ଅଭାବରେ ଥାନ୍ତି ଗାଁର ପରିବାର, ତଥାପି ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ସେ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ମୋହରକୁ ଗୋଜନିଆ ପାଟିର ଢୋଲବାଦକ ହାଡ଼ୁ ପଲ୍ଟୁ, ଏଡ଼ା ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ହାଡ଼ୁ ପଲ୍ଟୁ ଗହରୁ ଏବଂ ହୁର୍ସି ଆଦି ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଢୋଲର ତାନେ ତାନେ ମହୁରି ଫୁଙ୍କି ମଦ ଟାଙ୍କେ ପିଇ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ତୁମର କୁକୁଡ଼ା କଥାରେ ଅଛି ଯେ ତୁମର ମଦ୍ୟ କି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବ। ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, ତୁମେ କି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖରାପ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ପାଲି ଗ୍ରାମରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଫସଲ ସବୁ ଜଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ସେତେବେଳେ। ତ ସେହି ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, କିପରି ପୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବେ ଏହା ଭାବି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଅଇଁଠା ସମେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀନା ମହାଜନ ଦୋକାନର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା କିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଦେଖ, ଦୀନା ଥିଲେ ଜଣେ ମହାଜନ ହେଲା। ଦେନ୍ ସିଏ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧାର ଉଧାର ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବୋଲକରା ପ୍ରଜା, ସେ ଏଇ ନିରନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଚାଲେ। ତ ସେହି ଦୀନା ମହାଜନ ପାଖରୁ କିଛି ସଉଦା ବାକିରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି କିଏ ନା କସ୍ତୁରୀ କିଏ ନା ଯେଉଁ ଅଇଁଠାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୀନା ମହାଜନ ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛି। କସ୍ତୁରୀ ବିଚାରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଖିରେ ଫେରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଘରେ ଆସି ଦାନା ମହାଜନର କଥା ସବୁ ଭାଇ ଅଇଁଠାକୁ କହିଛି। ଅଇଁଠା ଏସବୁ ଶୁଣି ହତାଶ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ଏପରି ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିରାଫାଟା ଜାମା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଭୋକିଆ ମଣିଷର କରୁଣ ବିଳାପ ସେ ସିଂ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ତା ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ମଦ ଟାଙ୍କେ ପିଇ ଦେଇ ଦରମଳା ହୋଇ କେବଳ ବଞ୍ଚିବ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ହୋଇ ଆସିଛି ସରଳ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅସୀମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଅସୀମ ଚରିତ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ବୋଜନିଆ ଜନଜାତିର ଚାଲିଚଳଣି ହାବଭାବ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଅଇଁଠା କରା ରହିଛି, ଅଇଁଠା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବେ ଆଦରି ନେଇଛି। ସେ ପଲ୍ଟୁ ହାଡ଼ୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ବୁଲିଛି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ବୁଝି ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହୋଇଛି। ଅସୀମ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି ଯେ ଏ ସମାଜରେ ଦଳେ କେବଳ ଖଟି ଚାଲିଥିବେ ଲହୁ ଲୁହା ଢାରି, ଆଉ ଥୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟାଇ ଧନପତି ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥିଲା ବାଲା ଗୋଟେ ନଥିଲା ବାଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ବାଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିବେ। ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଦେନ୍ ସବୁଥିରେ ଏହି ଧନପତି ହେବେ ଆଗୁଆ। ତ ଆଉ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ସବୁଦିନେ କେବଳ ମୂଲିଆ ହିଁ ରହିବେ କାଳ କାଳକୁ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ଗବେଷଣା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବ, ତାହାରି ଆଧାରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର ଅର୍ଥରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାର ଗବେଷଣା ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛି ତାର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା। ଧନୀମାନଙ୍କର କଳା ଟଙ୍କାରେ ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। ସେ ମନେ ମନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଶେଷରେ ଧନୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମର ପଳେଇ ଆସିବ ଯେମିତି ତୁମର ଅଇଁଠାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କସ୍ତୁରୀଙ୍କର ଅବଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରିପେୟାର କର ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟା ଫୁଲଟା ଦେଖିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜିଷ୍ଟା ଥରେ ଜାଣିଗଲେ ତୁମେ ନିଜେ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ତୁମର +3 ହେଲନି, ତୁମେ ସବୁ ଅନ୍ ରାଇଟିଂ କରିପାରିବେନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତୁମେ ମୁଁ କହୁନି ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସେମିତି ପୁରା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଲେଖ ବୋଲି ହେଲା। ତୁମେ ଷ୍ଟୋରିଟା ବୁଝିକି ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ତ ତୁମେ ଟିକେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଭାବ ହେଲା।
ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଲେ ହେଇଯିବ ଖାଲି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ହେଲା କୋଉଠୁ ଆସିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ଅସୀମ ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲ ଯିବା ଘଟଣା ଶୁଣି କସ୍ତୁରୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅସୀମ ରହିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି ଅସୀମ କସ୍ତୁରୀକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିବାହ କରିବ ଏଥିରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି କିଏ ନା ଅଇଁଠା କିନ୍ତୁ ଅସୀମର ଜେଲ ଯିବା ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଣେ ଦୀନା ମହାଜନର ଶୋଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅଇଁଠା ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଛି ନିଶା ଖାଇଛି ଏବଂ ମଦ ଖାଇ ଖାଇ କଲିଜା ମଧ୍ୟ ତାର ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ଗଭୀର ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାର କ'ଣ ମୋହରିକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଫୁଙ୍କି ଶେଷରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟପଟ କ୍ରମେ କରି ଦୀନା ମହାଜନର ଆଉ ଏକ କପଟି ମଣିଷର ରୂପ ଏଠାରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ହାଡୁ ଏବଂ ପଲ୍ଟୁ ସୁରଦାର ହେନ୍ତା କାଏ ପଡ଼ିବା ତ ଆମେ ସଭ୍ୟ ଅଛୁ ଧୁତିଟେ ବଦଳେଇ କରି ଆଇମି ତ ଏହା କହି କସ୍ତୁରୀକୁ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ନାନୀ ତୁ ଏନ୍ତା କାନ୍ଦିଲେ ହେବା କାଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ପନିତି ପତର କୁହୁ କି ନାଇଁ କୁହି ଯାଏ ଆଲୋ ପାନି ତୋର କାହିଁ ଗୁନା ଆରେ ମୋର ସୁନା ଦୁରୁଦ ହେଉଛି ହାନି ତ ଏହାପରେ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଛି ଏଣିକି ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଭୋକିଲା ମଣିଷ ଖୋଜୁ ତାର ସାଥୀ ଭୋକିଲା ମଣିଷକୁ ତ ପିଲାମାନେ ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି।